नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। दिने गोटे परिवार रे बापा माँ एवं झियो तीनोटी लोक गोटे परिवार रोते गाँ गहली जीवन जापन छाड़ी झीर भविष्यत पाई झील को पाठ पढ़े मनुष्य करने उद्देश्य रे एवं निजर चाकरी अनुसंधान करने हिसाब रे से गाँव रु छाड़ी सहर को आसी पहुंची थिले। गोटे परिवार माँ बापा एवं झील ये तीनोटी लोक गाँ को छाड़ी से माने आसी सहर रे रहिबा आरंभ करथिले। जेतेबेले से माने सहर रे रहिबा आरंभ करथिले छोटिया झीलटीए हेता ताकू पाठ पढ़े मनुष्य करने उद्देश्य नहीं आसीथिबा बापा जनक पाठ पढ़ेबा आरंभ करदेले। झीलटी को पाठ पढ़ेबा पाई जेते परिमाण रे खर्च होबाकू अछि सेही खर्च को से बहन करने पाई भी राजी थिले एवं सेटा करी भी चलुथिले। जहाँ कि झीलटा को पाठ पढ़ेबा पाई सब बेले स्कूल ट्यूशन सब बेले छाड़ी चलती भल जगह पाठ पढ़े भल एजुकेशन दे भल मनुष्य करिवार बापांकर उद्देश्य थिला। दिनकर घटना बापा भी ड्यूटी जाती माँ जड़े घरे स्त्री जहाँ को कहती हाउस वाइफ से केवल पिलार जत्न नहीं एवं स्वामीर जत्न नहीं घर कार्य तत्पर रही से परिवार को चले चली। दिने झील सबुबले अनुमान करी चलला प्रत्येक दिन सबुबले स्वामी जेतेबेले आसंती घर को माने झीलटीर बाप जनक जेतेबेले घर को आसंती स्त्रीटीर मुहटीए भारी छोट हो जाए। स्त्रीर मुहर नजर किछि एमिति आसुता जेमिति स्वामी जनक स्त्री को निर्यातना देउथांती ठीक से बेले अनुभव होता है। झीलटी सब बेले भाबे मो बापा मो बो को बाढ़ौचंती कि मो बापा मो बो को निर्यातना दौचंती कि छोट झीलटीए हेता से विशेष किछि जानी पार न था तथापि जानिबार इच्छा तो ता मन भितर कोठी ना कोठी आशंका सृष्टि कर देता है। ठीक एतिकी बेले माँ जनक जे बो घर को प्रत्येक दिन दुईटी बखरा थाए स्वामी स्त्रींकर गोटे अलग बखरा एवं झीलटीर भी अलग बखरा। झीलटीए पाठ पढ़ा को नहीं सब व्यस्तता रहे आ पाठ पढ़ा मनोवृत्ति ता मन भितर जागृत हो जाए। एतिकी समय जेतेबेले माँ रोषेई काम धंदा सरी जेतेबेले सोइबा पई बापांकर बेडरूम को जाती सेतेबेले तांको मुहटा केवल छोट हो जाए। से जेमिति झीलटी भावे सबु बेले मो मार मुहटा मो बोर मुहटा कहीं ये छोट हो जाउछि। मो बापा मो बो को कौन निर्यातना दौचंती कि मो बापा मो बो को कौन बाड़े चली कि मो बापा सबु बेले मो बो को कौन कष्ट दौचंती कि एही सबु कथा झीलटीर मनरे आशंका सृष्टि करुता है। झीलटी सबुबले प्रश्नवाची रहे मो बोर मुह कौन पाई सबुबले ए भलिया रही। राति रे जेतेबेले बेडरूम को जाए ए स्त्री लोकटा जे कि झीर माँ बापांक सहित बेडरूम को जेतेबेले जाए सेतेबेले तांको मुहटी फीका पड़ जाए। ठीक
ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିକି ଆସିଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖି ଝିଅଟି ସବୁବେଳେ ଅପସେଟ୍ ରହୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଜଣକ ହସ ଖୁସି ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପରିବାରକୁ ବଜାଇ ରଖିବ ସେଇ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭାବକୁ ବାପା ଜଣକୁ ପୂରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଝିଅକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ କଥା କେବେ ବାପା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ ଭାବେ ଶୈତାନ ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି କି? ମୋ ବୋଉକୁ କ'ଣ ରାତିରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି କି? ନା ମୋ ବୋଉକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କି? ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଝିଅଟିଏ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମାଟିର ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଝିଅଟିଏ ସବୁଦିନ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ଥୋଇ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ଥାଳିଟିକୁ ନେଇ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ରେ ଦେଇ ଦେଉଥାଏ। ଝିଅଟି ଜାଣିପାରେନି ମୋ ବାପା ମୋ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସି ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁହଁର ଲୁକିଂ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଜଣା ପଡୁଥାଏ କି ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ସବୁବେଳେ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଝିଅଟିଏ ବି ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଖାଇବା ଥାଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ସଜେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ମାର୍ଫତରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖବରକୁ ବାପା ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ଥାଳି ବାସନ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ମାନେ ଯେମିତି ଝଗଡ଼ାଝାଟି କେମିତି କ'ଣ ପରିବାରରେ କିଛି ମନମାଳିନୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତାବ କରନ୍ତି। ଏତିକି ସମୟରେ ବାପା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଅଫିସକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଝିଅଟିଏ ପଚାରିଲା, ବୋଉ ଆଉ ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ବାପା କ'ଣ ତୋତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଏ ଶୈତାନ ବାପା ମୋ ଆଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି ତୋତେ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି? ସେତିକି ବେଳେ ବୋଉ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ତୁ ତ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହ, ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତିନି, ତୁ ତ କାମ କର ଆଉ ତୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେ। ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ଝିଅ ଜଣକ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଆଉ କହିଲାନି। ମା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେମିତି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିକି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଛୁପି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେବାର ଲାଗିଲା। ଝିଅଟିକୁ 17-18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଜିନିଷଟି କେବଳ ଚାଲି ରହିଥାଏ ପରିବାର ଭିତରେ। ଝିଅଟିକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ମାର କଷ୍ଟ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଜଣେଇ ନଥିଲେ। ଏଥି ଭିତରେ ବାପା ଜଣକ ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କି ଚାଲିଯିବା କଥା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଅଟିଏ ତା ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ଯେମିତି ଯିବା କଥା
ଝିଅଟିଏ ଚାଲିଯାଏ। ହେଲେ ଝିଅଟି ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଝିଅଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା କି କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଖରାପ କଥାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କଥାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଫଇସଲା କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟତା ଜାଣିନାହ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ କଥାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଝିଅଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେଇ ଝିଅଟିର ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ଝିଅଟି। ଦିନେ ଝିଅଟି ବାପାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ବାପା ମୋ ମା ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଭଳିଆ ରହୁଛି, ମୋ ମା ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟଟି ବେଳରୁ ମୋ ମାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ହଉ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ମୋ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରି ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଆଜି ଯେମିତି ହଉ ଜାଣିବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଯେମିତି ଝିଅଟିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଝିଅଟିଏ ଥାଳି ବାସନ ନେଇ ବାପାଙ୍କର ନେଇ ଅଇଁଠା ବାସନ ସଫା କରିଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ସାରିବା ପରେ ମା ଜଣକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଝିଅ ଜଣକ ନିଦରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କିଛି ମେଡିସିନକୁ ନେଇ ମାର ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମା ଖାଇଲା ପରେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଝିଅର ବେଡରୁମ ଭିତରେ। ତାପରେ ବାପା ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ ଭିତରେ। ତାପରେ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଲୁଗାଟିକୁ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ମାଙ୍କ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ବାପାଙ୍କର ବେଡରୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଝିଅଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ, ଝିଅର ମନରେ ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହାକି କହିପାରୁନଥିଲା ଝିଅଟି। ମାନେ କଥାର ମର୍ମ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମୁଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହେବି, ଝିଅ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ବାପା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ରୁମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ବାପା ଜଣକ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲେ। ସେତିକି ଭିତରେ ଝିଅ ଜଣକ କିଛି ପାଟି ଫିଟାଇ ନଥାଏ, ଚୁପ୍ ହେଇ ବାପାଙ୍କର ବେଡରୁମରେ ଯାଇ ପଶି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା ଝିଅଟିଏ, ବାପା ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଝିଅ, ଝିଅଟା ବି ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଭୟରେ ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ତରେ ଯାଇ ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଅଟିଏ ଶୋଇଲା, ବାପା କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ତରେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି ବାପା ଶୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ବାପା ଜଣକ କହିଲେ, ଆମେ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନି
ଯେହେତୁ କାଲି ସକାଳେ ଝିଅଟି ଯେମିତି ଜାଣିବ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ, ଝିଅଟି ହୁଏତ ଖରାପ ଭାବିପାରେ। ଆମେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କମଉଥାଏ କେବଳ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ରୋଜଗାର କରୁଛି କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ କୋଠା ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତୁମେ ଏବଂ ମୋ ଝିଅ। ଏଇ କଥାଟି କହୁଥାଏ ବାପା ଜଣକ, ଝିଅଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକାରରେ ଯାଇ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ଚୁପ୍ତରେ ଶୁଣୁଥାଏ, କିଛି କହୁନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଏଇ ମାସର ଦରମା ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତା ନାଁରେ ଫିକ୍ସ ମାରିଦେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜମା କରିଦେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ମୁଁ LIC କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ଆମର ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ଜମା ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ରୁହନି। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଭାବିଥାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଝିଅଟିଏ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଝିଅଟିଏ ଚୁପ୍ତରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସକାଳ ହେଲା, ପୁଣି ଝିଅ ଯେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ନେଇ ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା କଥା, ସେ ତାର ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମା ବି ଜାଣିପାରିନି କି ଝିଅ ବାପାଙ୍କର ବେଡରୁମକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାପା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୋ ଝିଅ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଝିଅଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ବାପା ତ ଭଲ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଏଥିରେ ଦୁଃଖୀ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ବାପା ତ ଆମ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୋ ମାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି କୋଉଠି? ଯେହେତୁ ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ପୁଣି ଟ୍ରାଏ କଲା କି ମା ମୋର କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ମୋ ମା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ମା ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା, ଝିଅ ଜାଣିନଥାଏ କି ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ମା ଜାଣିନଥାଏ ମୋ ଝିଅଟିଏ ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଝିଅ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଆର ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ମାକୁ କହୁଥାନ୍ତି କି ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଝିଅକୁ ଯେମିତି ସଜେଇବା କଥା, ତା ମନରେ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା, ଝିଅର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଝିଅ ଆଉ ଜମା ଜାଣିପାରିବନି ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଭଲ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ। ଝିଅ ଜାଣିପାରିବନି ଏଠି ମା ଭଲ କି ବାପା ଭଲ। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା କରୁଛି। ଆମର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା ହେଇଗଲା ପରେ ଝିଅର ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପଢ଼ିବି। ଏଇ କଥାଟି ଝିଅଟିଏ ଶୁଣିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା ସେତେବେଳେ ଘରେ ଆସି ସିଧା ପ୍ରବେଶ କରିଲା। ଝିଅଟିଏ ମାକୁ ପଚାରିଲା, ମା ଏ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ ଯିଏକି ତୁମ ସହିତ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ମା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଜଣକ ଝିଅଟିଏ ହାତରେ
ଚକୋଲେଟ ଧରେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ ଧରେଇଥିଲା ଝିଅଟିଏ କହିଲା, ତୁମର ଚକୋଲେଟ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋର ମା ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କିମ୍ବା ଜାଣିନି। ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ସହାନୁଭୂତି ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଦବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଧୀର ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ମା କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ। କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ କହିଲା, ଇଏ ଲୋକଟା କିଏ କ'ଣ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ବୁଝିଗଲି। ଯିଏ ତୁମକୁ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ତୁମେ କ'ଣ ସଫେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମା, ମୁଁ ବାପା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବାପା ଏବଂ ମା ଏବଂ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଏଠୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି ମା, ମୋର ବି ବୟସ ହେଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ଆସୁଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଆମ ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲି। ଲୋକଟି ଥିଲେ ମାର ପୂର୍ବତନ ବନ୍ଧୁ, ଲୋକଟି ଥିଲେ ମାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ। ଯେହେତୁ ମା ଖୁସି ନଥିଲେ ଏଇ ଜଣକ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବାହାଘର ହେଇ, ଏଇ ସକାଶେ ମା ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା, ମାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଝିଅକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଝିଅଟିଏ କହିଲା, ତୁମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅସୁବିଧା ଏବଂ ମୋର ସୁବିଧାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ମୋ ବାପା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ବରଂ ତୁମେ ଯିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇପାର। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଛି ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲେ ଏବଂ ଜାଣି ବି ସାରିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଜଣକ ସ୍ୱାମୀ ଏହି କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦବେଇ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ସପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର, ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କହିଲେ, ସେ ଭଲ ହଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହଉ, ମୋ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ, ମୋ ପରିବାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ତା ବାବଦରେ ନେଇ ପର ଆଗରେ ଗାଇବା ଏଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ତୁମେ ମୋ ପରିବାର ନାଁରେ ଆଉ କୌଣସି ପଦେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ। এই কথাটা স্বামী জনক কহিলা পরে সমস্তে স্তব্ধ হয়ে গেলে, সমস্তে চুপ হয়ে গেলে। তারপরে কিছু দিন পরে মা এবং ঝিও ভিতরে চালিলা সংঘর্ষ। মা, আজি পর্যন্ত বাপাঙ্কু নেই তুমি সন্দেহ সৃষ্টি করুছিল, আজি পর্যন্ত বাপাঙ্কু নেই তুমি মো মনরে সন্দেহ ভরি দেউছিল, কিন্তু সত্যতা কোণ মু জানিপারলি। এইভাবে বাপা মু আଙ୍କୁ ছাড়িকি ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ରାଜି ନୁହେଁ। ତୁମେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାର। ତୁମେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତୁମ ପ୍ରେମିକା, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ତୁମ ପୂର୍ବତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମତରେ ରାଜି ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗିଦାର ହେବି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି
तुम बंधु प्रेमिक सहित चली जावाई जो चाहूल मु जापारि तुम सहित तुम्हें हुए तो चली जापर जिते झीटी यही कथा कहला माँ आ कि न कही चुप हो गले तापर यही कथा को शुणी प्रेमिक बंधु जनक तांको माँ सहित झगड़ाझाटी कले झगड़ाझाटी करिवा परे से तांको बाटरे से तांकर चली गले सबुदिन पाई माँ आ पूर्वतन प्रेमिकर संपर्कटा पूरा भांगी गला तापरे संपूर्ण परिवार हस खुशी चलवा आरंभ हो गला। दर्शक बंधु मुझे कहबार कथा आपण माने प्रत्येक लोक जेतेबेले परिवार मध्य तृतीय व्यक्तिंकर आरंभ है आदान प्रदान तृतीय व्यक्तिंकर सहित संपर्क आरंभ है सेतेबेले परिवार रे झगड़ा भी आरंभ है परिवार रे अशांति भी आरंभ है आ परिवार रे द्वंद्व भी सृष्टि होता है। तेणु जीवन रे जहा किछि समस्या ना निजुक ही फैसला करने पड़ो और जीवन रे प्रत्येक संघर्ष को निजुक ही सामना करने को पड़ो और जीवन रे प्रत्येक कथा को अणदेखा न करी सुता खियो भली प्रत्येक कथा को गुरुत्व सहित नवा पड़ो। मु कहबार अर्थ एटी झीटीर बापा माँ सहित संपर्क उजड़ी जाता एठी स्वामी सहित स्त्रीर संपर्क उजड़ी जाता एठी तृतीय व्यक्ति को नहीं परिवार भितर अशांति उपजी था किंतु सत्यतार मार्गर जाइथिबा झीटी छोटिया झीटी हेले मध्य बापांकर प्रत्येक कथा को सी बुझी पारुतला एवं मार प्रत्येक आचरण व्यवहार को सी अनुभव कर पारुतला एवं शिक्षार महत्व को नहीं सी परिचालना हो पारुतला। नमस्कार दर्शक बंधु कथाटा आपन को केमिति लागिछि कमेंट मध्य रे आपन जणै परिबे। धन्यवाद। जदि मो कथाटा आपन को भलो लागि थाए ताले गोटे लाइक जरूर करिवे।